गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु 2025 मसीहा नूतन वर्ष सकाशे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। 2025 नूतन वर्षटी समस्तंक सकाशे सुखमय हेउ परम ब्रह्म निराकार पुरुष अलेख परम ब्रह्मक निकटरे मोर प्रार्थना। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह अशुभ अछि सेतिपाई कोनोसी भय करंतु नाही। आम यूट्यूब चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करी जातकर भल मंद विचार करी प्रतिकार मान करंतु। अशुभ शुभ गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व, एणु शुभ थिबा समय अशुभ मध्य थाई पारे। अशुभ को केवल आमर कर्म माध्यम रे परिवर्तन करि पारिबा। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासरे धनु राशि मासिक राशिफल। धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। राशि अधिपति बृहस्पति एही धनु राशि शत्रु ग्रह शुक्र और बुध। बुध बाधक ग्रह मध्य, एणु बुध ग्रह धनु राशि पक्षे शत्रु और बाधक उभय हेउछि। एही बुध धनु राशि रे रही जन्म बुध होइछंती। शुक्र ग्रह तृतीय रे शुभ स्थान रे अछंती। शुक्र धनु राशि सकाशे मध्य शत्रु ग्रह। शुक्र तृतीय रे रहिले आपण जहा भाबी नथिबे ताहा एही समय रे घटिबाकू जीव। शुक्र शत्रु ग्रह होइथिबारु विलंब करि पारे, किंतु सुख मिलिब ही मिलिब। बहु दिन हेला आपण कष्ट भोगिलेनी, एबेठारु मानसिक शांति आसीजिव। मनर बल लक्षे गुण रे बढ़ी जीव। आपण चिंता न करी आगे चलंतु, सफलता निश्चय मिलिब। तृतीय रे जेउ ग्रह रहिथांती तांकरी गुण रे मनुष्य बलवान हुए। शुक्र को लक्ष्मी ग्रह मध्य कहा जाए, एणु एही समय रे लक्ष्मी देवी प्रसन्न हेबे। काव्य कविता रे आपण एही समय रे उच्च प्रशंसित हेबे। आपण जहा भी लिखिदेबे ताहा गणमाध्यम जरिया रे प्रशंसित होई पुरस्कार स्वरूप अर्थ प्राप्ति करिवे। कला विद्या रे धुरंधर होई जिवे। किछि नूतन कर्म मध्य करि पारंती। सांसारिक सुख रे आनंद पाइबे। धनु राशिर शनि ग्रह हेले मित्र ग्रह। एही शनि तृतीय रे अछंती। तृतीय रे शनि थिबा समय रे निजर शक्ति वृद्धि करंती। आपणक राशि सकाशे विगत किछि दिन धरी शनि वक्री थिले और फल देबारे असमर्थ थिले। एबे मार्गी अछंती, संपूर्ण फल निश्चय मिलिबो। विगत 2 वर्ष मध्य रे आपण जेते जेते कर्म करिसंती सबु चित्रगुप्त तार चित्र को गुप्त रे रखिसंती। एबे से सबु शनिकर न्यायालय रे विचार हेबो। भल काम करिथिले भल फल निश्चय मिलिबो। मंद कर्म करिथिले दुर्बल करिदेई मार्च मास शेष रे राशि परिवर्तन करी मीन राशि को जिबे, जाकी धनु राशि को चतुर्थ शनि हेबे। अशुभ फल मान सबु सेही समय रे अधिक देबे। आपण एबेठारु पूर्व कर्म सबु मन रे भावना आनी परम ब्रह्मक निकट रे जणाई दियंतु। भल मंद विचार सिना आमे करि परिबा नाही, से निश्चय जानिबे। हाजिरी चोर को जेल नाही, परम ब्रह्म निश्चय कोहल करिवे। हर्ता कर्ता भाग्य विधाता सेही जणे। तांको निकट रे क्षमा प्रार्थना करी शपथ नियंतु आउ एपरी भूल करिवे नाही। तेबे आपणक जीवन डंगा सुरुखुरु रे पार होई जिवो। नचेत शनिकर मित्र ग्रह राहु माध्यम रे आपणकु कष्ट दिया कराइबे। प्रत्येक दिगरु
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ରାହୁ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ଖରାପ କରାଇବ। ଶନି ଛୋଟା ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ହେବ। ଏହା ଆଉ ଏକ କାରଣ ଯେ ମୀନ ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ପାଦ, ତେଣୁ ପାଦ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟା କରାଇ ଦେଇପାରେ। ମୀନ ରାଶିର ସିମ୍ବଲ 2 ଗୋଟି ମାଛ 69 ପୋଜିସନରେ ସର୍ବଦା ଘୁରୁଛନ୍ତି। କେହି କାହାରି ମସ୍ତକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେହିପରି ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲିବେ, ଶେଷ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ରାତ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଭାବି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିପି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ନେତ୍ରର ଅଧିକାରୀ। ଶୁକ୍ର ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନବରତ ପାଣି ଗଡ଼ିବ, ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଧନୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠରେ ବକ୍ରୀ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। କେହି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେବ। ଆପଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଘଟି ସାରିଥିବ। ଖାଲି ଯାହାକି ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜ୍ଞାନହରା ହୋଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ବସିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମରେ ରହିଥିବେ। ଜନ୍ମ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ଥିବ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଖାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଦେବ। ହାତରେ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ସରଳ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ଇମୋସନାଲ ନ ହୋଇ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାହସ ହରାଇ ବସିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାର କିମ୍ବା ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ହୋଇଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ରକ୍ତପାତର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହେଉ କଳହ ହେବ। ସର୍ବଦା ଆପଣ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେତେ ଉତ୍ତେଜିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତହିଁରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଥା ଉପର ଦେଇ ଦୁଃଖର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ସୁନାମୀରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ଭସାଇ ନିଏ କିମ୍ବା ଧରାଶାୟୀ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁବ ଘାସ ବହୁଦିନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। କାହିଁକି ନା ସେ ମଥା ନତ କରିଥିବାରୁ ପାଣି ଆସିଲେ ସେ ମଥା ନତ କରିଦିଏ। ପାଣି ତା ମଥା ଉପରେ ଦେଇ ବହିଯାଏ, ତାର କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଏ। ମଙ୍ଗଳ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଗ୍ରହ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସକାଶେ ଉସୁକାଇବ। ମାସର 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପଦସ୍ଥ କରାଇବ। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା ସମୟରେ କର୍ମ ଉପରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଗୃହକୁ ରହିଲା ଓ ଧନ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। କର୍ମରେ କିଛିଟା ବିଭ୍ରାଟ ହେବ। ଆପଣ କର୍ମ ପ୍ରତି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳକୁ
ଚେକ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରବି ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଏଣୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଭାସି ଉଠିବ। ସେମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବେ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ। 14 ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି 14 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ ଓ 17 ତାରିଖ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଅଶୁଭ ଘଟିପାରେ। ଏହି 4 ଦିନ ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। 24 ତାରିଖ ପରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଖୁସି ହେବ। ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଦୁଃଖ ବା ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।